جشن آزادی قریب آ گیا۔ ایک روز باقی بازاروں، سڑکوں، گلیوں میں مختلف اشیاء کے اسٹال سج گئے۔ اردو بازار کی رونق بھی دگنا ہو گئی۔ شہری 14 اگست منانے کے لیے خریداری میں مصروف۔ خواتین کی تیاریاں بھی عروج پر۔ چوڑیوں، ہیئر بینڈز اور انگوٹھیوں کے اسٹالز توجہ کا مرکز۔ جوانوں کا بھی رش۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کے ایکشن پر ایکشن اور بلنگ کے تمام یونٹس بجلی صارفین کو واپس۔ 83 کروڑ 10 لاکھ یونٹس 3 قسطوں میں واپس کیے گئے۔ صارفین کو 39 ارب روپے کا ریلیف ملا۔ لیسکو حکام نے رپورٹ FIA کو جمع کروا دی۔ آئندہ اور بلنگ نہ کرنے کا تحریری بیان بھی جمع کروایا۔ لیسکو سسٹم سے 14 ارب روپے کی بجلی چوری۔ کمپنی نیپرا کے مقررہ اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ 74 کروڑ یونٹ سسٹم سے غائب۔ اربوں روپے کا خسارہ۔ نیپرا نے 8% تک لائن لاسز کے اہداف دیے۔ لیسکو میں 22 سے 66% تک لائن لاسز ریکارڈ۔ بجلی چوری کے خلاف کارروائیاں بھی بے سود رہیں۔ سولر والے گرین میٹرز کی بلیک میں فروخت۔ مارکیٹ میں بائی ڈائریکشنل گرین میٹر کی قیمت 45,000 تک جا پہنچی۔ میٹل مین مافیا نے میٹرز مہنگے داموں فروخت کرنا شروع کر دیے۔ اضافی ادائیگی کے باوجود صارفین کو مکمل دستاویزات کی فراہمی نہیں ہو سکی۔ 15 روز تک میٹرز ملنے لگے۔ ایئرپورٹ کا میگا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ منصوبے کا غلط ڈیزائن تیار کیے جانے کا انکشاف۔ ٹرمینل بلڈنگ ایکسٹینشن پر کام روک دیا گیا۔ کام شروع ہونے سے قبل ہی ٹھیکیدار کو فنڈ جاری۔ وفاقی سیکرٹری سول ایویشن کے متعلقہ افسران پر برہم۔ ٹرمینل بلڈنگ ایکسٹینشن کا نیا ڈیزائن بنانے کی ہدایت۔ سول ایویشن کے بڑے منصوبوں میں بڑی کرپشن۔ وزارت ہوابازی کا ملوث افسران کے خلاف تحقیقات کا فیصلہ۔ CA میں براہ راست بھرتیوں کی بھی تحقیقات ہوں گی۔ فلائٹ سٹینڈرڈ اور SQMS کی بھرتیوں میں میرٹ کو نظر انداز کیا گیا۔ بند روڈ کوریڈور منصوبہ سرکار کے گلے کی ہڈی بن گیا۔ 3 ٹول کلیکشن سینٹرز کی ری کلیکشن سے 45 کروڑ کا نقصان۔ رنگ روڈ اتھارٹی کے ذیلی ادارے پرائم نے نقصان مانگ لیا۔ نیازی انٹرچینج بیدیا انڈر پاس کی تعمیر۔ نواز شریف انٹرچینج ٹول پلازا کی ری لوکیشن کی گئی۔ خط LDA کو ارسال۔ جنوبی ایشیا کی قدیم اور بڑی علاج گاہ کی اکلوتی CT اسکین بدستور بند۔ میو اسپتال میں CT اسکین کی سہولت شروع نہ ہو سکی۔ 3 ہفتے قبل CT اسکین شارٹ سرکٹ کے باعث بند ہو گئی تھی۔ مشین فعال نہ کرنے سے اسپتال آنے والے سینکڑوں مریض در بدر۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کے پاس اپنے دفاتر کا فقدان۔ دفاتر کے سالانہ کروڑوں کے کرائے بوجھ بن گئے۔ پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ گلباغ کا سالانہ 2 کروڑ سے زائد کرایہ۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کیئر کے ڈیولپمنٹ ونگ دفتر کا 1 کروڑ سے زائد کرایہ بوجھ بن گیا۔ صوبائی کوالٹی کنٹرول بورڈ جوہر ٹاؤن کا سالانہ کرایہ 42 لاکھ روپے۔ چیف ڈرگ کنٹرولر کچا لارنس روڈ پر دفتر کا سالانہ 80,78,000۔ پروکیورمنٹ ایڈوائزری سیل کے دفتر کا 48 لاکھ روپے کرایہ دیا جا رہا ہے۔ نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن کا ایکشن۔ بغیر اجازت فنی تعلیم فراہم کرنے والے اداروں کے خلاف نوٹس۔ نیو ٹیک کا غیر رجسٹرڈ اداروں کے خلاف کارروائی کرنے کا اعلان۔ غیر قانونی ڈپلومہ کروانے والوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ تبادلوں کے منتظر 3 لاکھ اساتذہ رول گئے۔ ہارڈ شپ ٹرانسفر کے لیے موصول 80% درخواستیں مسترد۔ لانگ ڈسٹینس والی 100% درخواستیں بھی منسوخ۔ میڈیکل بورڈ کی منظوری کے بغیر اور وڈ لاک والوں کو بھی نہ ہو گئی۔ لاہور سے بھی 331 اساتذہ نے درخواستیں جمع کروائیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اساتذہ کے تبادلوں کی نئی پالیسی اپلوڈ کرنے میں ناکام۔ آج اوپن میرٹ پر تبادلوں پر سے پابندی نہ اٹھائی جا سکی۔ ایڈوانس ٹیکس کے لیے تاجروں کی رجسٹریشن۔ تاجروں کو ماہانہ بنیاد پر 100 سے 20,000 ادا کرنا ہوگا۔ ریجنل ٹیکس آفس لاہور نے 58,403 تاجروں کو رجسٹر کر لیا۔ پاک عرب سوسائٹی فیروز پور روڈ، کینچی یوحنا آباد، نشتر ٹاؤن کے تاجروں کو رجسٹر کیا گیا۔
टाउन हॉल में मुलाजमीन का एहतजाज रंग ले आया। मुलाजमीन और इंतजामिया के दरमियान मामलात तह पा गए। एडमिनिस्ट्रेटर की सैनिटरी वर्कर्स को तनख्वाहें अदा करने की यकीन दहानी। आइंदा 2 रोज तक तनख्वाहें अदा करती जाएंगी। सैनिटरी वर्कर्स ने एहतजाज मौखर कर दिया। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर वासा के डेली वेजेस मुलाजमीन का एहतजाज। मुजाहिरीन का मुलाजमीन को रेगुलर करने का मुतालबा। बोले तनख्वाह की अदायगी 32,000 की बजाय 37,000 के हिसाब से की जाए। मुलाजमीन को रेगुलर करने के लिए कोई मनसूबाबंदी नहीं की गई। यूटिलिटी स्टोरों पर मुतवस्सित तबके के लिए रिलीफ का सामान गायब। आटे की कीमतें मार्केट से बदस्तूर 100 गुना ज्यादा। 10 किलो का थैला 1500 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। मार्केट में 20 किलो का थैला 1750 रुपए में बासानी दस्तयाब। ब्राला गोश्त मार्केट में 596 के बजाय 700 किलो फरोख्त। तजावजात से शालामार बाग का हुसन मांद पड़ गया। जगह जगह फलों की रेहड़ियां, शहरियों को गुजरने में मुश्किलात। फल लेने पर ट्रैफिक ब्लॉक होना मामूल बन गया। हुकूमत से रेहड़ियों के लिए अलग इंतजामात करने का मुतालबा। माठे डीएसपी की तरक्की खतरे में पड़ गई। 39 प्रमोशन पाने वालों की कारकर्दगी के बारे में रिपोर्ट्स तलब। आईजी पंजाब ने 21 अगस्त तक सिफारिशात सीपीओ भिजवाने का हुक्म दे दिया। बेहतर और तसल्ली बख्श रिपोर्ट्स वाले डीएसपी को मुस्तकिल किया जाएगा। सेशन कोर्ट की 2 मंजिला इमारत की तज़ीन व आराइश मुकम्मल। एयर कंडीशन मस्जिद का इफ्तिताह 14 अगस्त को किया जाएगा। काम 5 माह में मुकम्मल किया गया। 3 करोड़ की लागत से तामीर मस्जिद का संगे बुनियाद साबिक सेशन जज कैसर नजीर भट्ट ने किया था। इमाम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर की गवर्नर हाउस आमद। मुआज़्ज़िज़ मेहमान का पुरतबाक इस्तकबाल। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से मुलाकात। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी भी हमरा थे। इमाम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवर्नर हाउस की जामिया मस्जिद में नमाज ज़ोहर की इमामत भी की। सेशन कोर्ट की 2 मंजिला इमारत की तज़ीन व आराइश। शाहदरा में मिल्लत ट्रैक्टर्स की बरामदात की तकरीब। विफाकी वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन ने रिबन काट कर तकरीब का इफ्तिताह किया। विफाकी वजीर ने कहा कि पाकिस्तान को मुआशी चैलेंजेस का सामना है। पहला टारगेट टूटी फूटी मईशत को बहाल करना है। पिछली हुकूमत ने मुल्क का निज़ाम खराब किया। सानिया ज़हरा कत्ल केस के तमाम हकायक सामने आ चुके। ये कत्ल था जिसे खुदकुशी बनाकर पेश किया गया। डीएनए रिपोर्ट ने सब कुछ अयां कर दिया। वज़ीर इत्तलात और सकाफत अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली खवातीन को घरों और बाहर महफूज बनाना वज़ीर आला का मिशन है। मकामी जमहूरी हुकूमतों के मौजू पर गोलमेज कॉन्फ्रेंस। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की शिरकत। सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे, सीनियर सहाफ़ी और दीगर भी मौजूद। शुरका का पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के जल्द इनेकाद की ज़रूरत पर जोर। आज़ादी फ्लूट फिरोजवाला से 4:30 बजे लाहौर में दाखिल होगा। कमिश्नर की ज़ेर सदारत 14 अगस्त को आज़ादी फ्लूट तकरीबात बारे इजलास। इस्तकबाल क़याम और तकरीबात बारे तफसीलात से आगाह किया। कमिश्नर ने कहा आज़ादी फ्लूट का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल हो रहा है। नौजवान कौम का मुस्तकबिल हैं। खेलों के मुकाबले में हिस्सा लेना चाहिए। यूथ समिट का मकसद नौजवानों को हुनरमंदी के जज्बे से आरास्ता करना है। वजीर खेल फैसल अयूब खोखर का यूथ समिट तकरीब में खिताब। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स के ज़रिए तमाम जश्न आज़ादी तकरीबात। तहरीक पाकिस्तान के हवाले से सेमिनार। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मैनेजिंग डायरेक्टर चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स अहमद खावर शहजादा और डॉक्टर नूर की भी शिरकत। जश्न आज़ादी से मुतालिक यूथ समिट का फ्लैटीज होटल में इफ्तिताह। हुकूमती ओहदेदारान का अपने अपने ख्यालात का इजहार। जीसीयू म्यूजिकल सोसाइटी ने आला परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। जनरल अस्पताल में हम सबका प्यारा पाकिस्तान तकरीब। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अल फरीद, एमएस डॉक्टर फरियाद हुसैन की शिरकत। डॉक्टर नादिया अरशद, मुनज़्ज़र रिजवी, नासिश बुखारी,
प्रिंसिपल नर्सिंग कॉलेज रुबीना इनाम भी शरीक हुई। जश्न आज़ादी के हवाले से केक भी काटा गया। नौजवानों को आगे बढ़कर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना होगा। नौजवानों की फलाह बहबूद और किरदार साजी के लिए अमली इक़दाम करना होंगे। साबिक सूबाई वजीर इब्राहिम मुराद का नौजवानों के आलमी दिन पर खिताब। बोले, नौजवानों को चाहिए कि कामयाब इंसान बने। एपका महकमा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के इंतखाबात यूनिट उम्मीदवारान बिला मुकाबला मुंतखब। चेयरमैन के लिए अब्दुल वहीद मालिक, सदर अब्दुल शकूर मुंतखब। सीनियर नायब सदर की नशिस्त पर मोहम्मद अकबर खलील, मोहम्मद नदीम, कामरान बेग मुंतखब हुए। सदर लाहौर डिवीजन एपका मियां रियाज ने नोटिफिकेशन जारी किया।